Okay, good afternoon to all. Yesterday we started the point defects uh, in the crystals. So we have learned four types of point defects. That is the vacancy, interstitial defects, Frankel defect, and Schottky defect. So these are the four types of point defects. Now the second category of defects in the crystal are the line defects, and the line defects are one dimensional in nature. Let us see what are the line defects in the material. So let us revise the point defects again. We have seen the imperfections. These are the imperfect regions in the crystal, or the crystal differs from its periodicity, and when the crystal differs from its regular periodicity, it is called as the imperfections or defects in the crystal. There are four types of major types of defects or imperfection in the crystal. That is the point defects, line defects, and surface defects. And fourth category is the volume defects. So point defects, these are the point like imperfect regions in the crystal that we have seen. The first point defect is the vacancy. So vacancy is created in the material when the atom is missing from its regular site. So the missing of atom takes place from the regular site due to the thermal agitation or during the crystallization process. The second category type of point defect is the interstitials. So interstice is the empty space between the atoms, and when a foreign atom or unwanted atom goes into this interstice, then it is called as the interstitial imperfections. So interstitial imperfections occurs when the foreign atom or the impurity atom has a dimensions less than or comparable to the interstice of the atoms. आणि त्या ॲटमची जी मध्ये पोकळी असते त्याच्यापेक्षा त्याची साईज लहान असेल फॉरेन ॲटमची, तर तो त्या इंटरस्टिक्समध्ये त्या मोकळ्या जागेमध्ये जाऊन बसतो. त्या डिफेक्ट्सला म्हणतो आपण इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. नंतर आपण थर्ड कॅटेगरी बघितले फ्रँकल डिफेक्ट. आता फ्रँकल डिफेक्ट्स आणि स्कॉटकी डिफेक्ट्स these defects occurs in ionic crystals. So in ionic crystals, the positive charge and negative charge on cation and anion they are balanced, and therefore the material is electrically neutral. But in Frankel defect, if the cation is displaced from its regular site, and if it takes the position of the interstitial site, then the Frankel type of defect is produced. Generally, the cations have a smaller size as compared to the anions, and therefore the cations takes the position of the interstice, and the overall neutrality of the material is maintained. And the fourth category of the point defect is the Schottky defects. So in Schottky defect, there is a missing of ion pair. So one positive ion and one negative ion is missing from the regular side. Again, the electrical neutrality is maintained in the material. So the Schottky defect occurs due to the missing of the ion pair. Frankel defect occurs due to the migration of the anion from its regular site to the interstitial site. So these are the 4 point defects that we have learned yesterday. Now the second category of imperfections, it is the line defects. So allow me to share my screen. These line defects are also called as the dislocations. Line defect, another name to the line defects or linear defects is the dislocations. So what are the dislocations? Dislocations are abrupt changes in the regular ordering of atoms along a line, or it is called as the dislocation line in the solid. Now suppose this is the crystal structure, and if there is a abrupt irregularity along a line, then that defect is called as the line defect or dislocation.
So these line defects, dislocations are abrupt changes in the regular ordering of atoms along a line. We will आपण पुढे जाऊन बघूया की एखाद्या लाईनवर म्हणजे आपण एक लक्षात घ्या की परफेक्ट पिरियडिक अरेंजमेंट आपल्या डोळ्यासमोर आणा, परफेक्ट पिरियडिक अरेंजमेंट, आणि त्या परफेक्ट पिरियडिक अरेंजमेंट मध्ये एक अशी लाईन कन्सिडर करा की त्या ठिकाणी देयर इज अ अब्रप्ट चेंज इन द ॲटॉमिक अरेंजमेंट तुम्हाला दिसेल. तर असं जर त्या ठिकाणी घडत असेल तर त्याला म्हणायचं डिस्लोकेशन किंवा इट इज कॉल्ड एज द लाईन डिफेक्ट. तर आता हे जे लाईन डिफेक्ट्स आहेत ते दोन प्रकारचे असतात. एकाला म्हणतात एज डिस्लोकेशन आणि दुसऱ्याला म्हणतात स्क्रू डिस्लोकेशन. आता हे जे डिस्लोकेशन्स आहेत किंवा लाईन डिफेक्ट्स आहेत दे ऑकर इन हाय डेन्सिटी अँड आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. आता हे जे लाईन डिस्लोकेशन्स आहेत हे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रिएट होतात मटेरियल्समध्ये, and they plays a very important role in deciding the mechanical properties of the material, because the mechanical properties of the material depends upon the number of imperfections or defects present in the material. So they are characterized by Berger vector found by doing a loop around the dislocation line and noticing the extra intermediate spacing needed to close the loop. आता हा जो बर्गर लूप आहे, हाऊ टू ड्रॉ अ बर्गर लूप आपण पुढच्या डायग्राम मध्ये आपण बघणार आहेत की बर्गर लूप म्हणजे काय. जस्ट इमॅजिन सपोज दिस इज द रेग्युलर स्ट्रक्चर ऑफ युअर दिस इज युअर रेग्युलर स्ट्रक्चर. हे आपलं समजा एक रेग्युलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे. हे पेजेस म्हणजे आपले काय आहेत, क्रिस्टलचे प्लेन्स आहेत. काय आहेत आपले, हे क्रिस्टलचे प्लेन्स आहेत. आता या प्लेन्स मध्ये मी काय केलं की एक एक्स्ट्रा प्लेन, हा प्लेन मी या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केला. सपोज दिस इज द एक्स्ट्रा प्लेन अँड आय एम इंट्रोड्युसिंग दिस एक्स्ट्रा प्लेन हिअर. म्हणजे मी असं याला हाफ वे टाकून दिला. तर या ठिकाणी काय झालं की हा जो हाफ प्लेन आहे हा इथपर्यंत गेला, या माझ्या बोटापर्यंत, बरोबर. म्हणजे या ठिकाणी म्हणजे या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर तुम्ही बघितलं तर या लाईनवर काय एक लाईन इम्परफेक्शन तयार झालेलं आहे. म्हणजे एका बाजूला हाफ एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ ॲटम्स काय केला आपण ऍड केलेला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला हाफ प्लेन ऑफ ॲटम्स नाहीये, बरोबर. म्हणजे हे जे डिफेक्ट तयार झाला, हा जो डिफेक्ट तयार झाला हा झाला लिनियर डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज द लिनियर डिफेक्ट. आता आपल्याला बर्गर वेक्टर म्हणजे काय की आता आपण हे जे ओरिजिनल ॲटॉमिक अरेंजमेंट होती या प्लेनची ती डिस्टर्ब झाली ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ दिस प्लेन. मग आपण एक अशी लाईन ड्रॉ करणार की ज्या ठिकाणी ॲटॉमिक अरेंजमेंट परफेक्ट आहे, आपण असा एक लूप तयार करणार आणि हा लूप तयार करताना आपल्याला असं आढळून येईल की आपल्याला म्हणजे ज्यावेळेला परफेक्ट पिरियडिक अरेंजमेंट होती त्यावेळेची सिच्युएशन आणि ज्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी डिफेक्ट क्रिएट झालेला आहे त्यावेळेची सिच्युएशन याचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर आपण हा जो लूप ऍड करणार आहेत, हा जो आपण इमॅजिनरी लूप आपण कन्सिडर करणार, तर आपल्याला असा दिसेल की आपण एक 1 ॲटॉमिक प्लेस किंवा 2 ॲटॉमिक प्लेस किंवा 3 ॲटॉमिक प्लेस आपल्याला जास्त जावं लागलं, बरोबर. तर हा जो लूप तयार केला आपण की जेणेकरून आपल्याला परफेक्ट पिरियडिक अरेंजमेंट केव्हा मिळणार आहे तर त्या ठिकाणी आपण 1 ॲटॉमिक प्लेस किंवा 2 ॲटॉमिक प्लेस आपण एक्स्ट्रा त्या ठिकाणी ऍड केला तर त्याला म्हणायचं बर्गर व्हेक्टर. इट इज कॉल्ड एज द बर्गर व्हेक्टर. आता हा जो बर्गर व्हेक्टर आहे, आता ही डिस्लोकेशन लाईन कशी झाली तुमची, या ठिकाणी हा माझा बोर्ड दिसतोय, दिस इज द डिस्लोकेशन लाईन, बरोबर. आणि हा बर्गर व्हेक्टर मी काय करतोय, याला असा पॅरलल परपेंडिक्युलर मी ड्रॉ करतोय. सो बर्गर व्हेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू द डिस्लोकेशन लाईन. तर हा जो बर्गर व्हेक्टर आहे फाउंड बाय डुईंग ए लूप अराउंड द डिस्लोकेशन लाईन अँड नोटिसिंग द एक्स्ट्रा इंटरनल स्पेसिंग नीडेड टू क्लोज द लूप. म्हणजे तो लूप क्लोज करण्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रा प्लेस किती द्यावे लागले तर त्याला दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ द बर्गर व्हेक्टर. सो एज डिस्लोकेशन ऑकर्स व्हेन एक्स्ट्रा प्लेन इज इन्सर्टेड. आता एज डिस्लोकेशन मी तुम्हाला बोललो की लाईन डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एज डिस्लोकेशन आणि स्क्रू डिस्लोकेशन. तर हा एज डिस्लोकेशन आहे ऑकर्स व्हेन एक्स्ट्रा प्लेन इज इन्सर्टेड. म्हणजे जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर असेल त्याच्यामध्ये आपण एक्स्ट्रा हाफ प्लेन काय केलं आपण इन्सर्ट केलं. आणि द डिस्लोकेशन लाईन इज ऍट द एंड ऑफ द प्लेन. आता हा डिस्लोकेशन लाईन जी आहे ती कुठे असेल तर या प्लेनच्या एंडला असेल. दिस इज कॉल्ड एज द डिस्लोकेशन लाईन. सो इन एज डिस्लोकेशन द बर्गर वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू द डिस्लोकेशन लाईन. मी इथे हे बोल्ड केलेलं आहे, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इन एज डिस्लोकेशन द बर्गर वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू द डिस्लोकेशन लाईन. दुसरा जो टाइप आहे तो स्क्रू डिस्लोकेशन आहे, आपण तो पुढे बघूया. So these dislocations are of 2 types.
एज डिसलोकेशन अँड स्क्रू डिसलोकेशन. आता आपण बघितलं की एज डिसलोकेशन कसं तयार झालं. आता हे बघा, मी हा इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे. तर याच्यामध्ये काय केले, हा AB हा जो प्लेन आहे हा आपण एक एक्स्ट्रा प्लेन या ठिकाणी ऍड केला. सो दिस AB इज द एक्स्ट्रा प्लेन ऍडेड इनटू दिस. आणि मग मी एक क्लोज लूप या एंड पासून स्टार्ट केलं आणि हा एंड पासून इकडे असं, म्हणजे जिथे जिथे रेग्युलॅरिटी आहे त्या एरियामध्ये मी फिरलो, जिथे इरेग्युलॅरिटी तिथे नाही. तर जिथे रेग्युलॅरिटी आहे तिथे मी फिरलो. तर मला ही जी स्पेस आहे, हा जो रेड ॲरो दिसतोय, एवढी स्पेस मला काय झाली, एक्स्ट्रा लागली. बरोबर. म्हणजे दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द बर्गर वेक्टर आय नीडेड टू मेक द परफेक्ट स्ट्रक्चर. बरोबर. आता हा जो प्लेन आहे या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मध्ये हा वरच्या बाजूने मी ऍड केलेला आहे. बरोबर. तर तो हे जे एज डिसलोकेशन आहे याला म्हणतात एज डिसलोकेशन. बरोबर. सो इन दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन इन क्रिस्टल. So this type of dislocation is created by missing half plane of atoms in a crystal. म्हणजे मिसिंग हाफ प्लेन ऑफ atoms म्हणा किंवा इन्सर्टिंग हाफ प्लेन ऑफ atoms. कारण इथं वरच्या बाजूला आपण हाफ प्लेन ऑफ atoms इन्सर्ट केलेला आहे आणि खालच्या बाजूला काय, there is a missing of half plane of atoms. तुम्ही दोघं बाजूने म्हणू शकता, either it is a missing of half plane of atoms or it is the addition of half plane of atoms into the regular crystal structure. तर ते आहे. तर the portion of the dislocation is shown in figure by termination of extra atomic planes AB. आपण हा AB प्लेन या ठिकाणी दाखवलेला आहे. तर the portion of the dislocation shown in AB into upper half of the crystal. The atoms just above the end of extra atomic plane AB म्हणजे are in the state of compression. बघा आता हा जो B पॉइंट आहे याच्या वरचे जर ॲटम तुम्ही बघितले तर या ठिकाणी ॲटम्सला काय झाली, गर्दी झाली. म्हणजे अबो ॲटम्स आर इन द स्टेट ऑफ कॉम्प्रेशन आणि खालचे जे ॲटम्स आहेत दे आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेन्शन. बरोबर. So the atoms near the point B are in a state of compression and they, which are below the B are in a state of extension. तर आता हे जे डिसलोकेशन आहे याला म्हणतात पॉझिटिव्ह डिसलोकेशन आणि इट इज रिप्रेझेंटेड बाय इन्व्हर्टेड टी. तर हा जो इन्व्हर्टेड टी आहे याला म्हणतात पॉझिटिव्ह डिसलोकेशन. म्हणजे आपण वरच्या बाजूने ते प्लेन आपण ऍड केलेला आहे तर इट इज रिप्रेझेंटेड बाय इन्व्हर्टेड टी. आणि जर समजा तुम्ही प्लेन खालच्या बाजूने ऍड केला असेल तर तो निगेटिव्ह एज डिसलोकेशन म्हणतात त्याला आणि इट इज डिनोटेड बाय टी. तर हे दीज आर द सिम्बॉल्स फॉर पॉझिटिव्ह एज डिसलोकेशन अँड दिस इज द निगेटिव्ह एज डिसलोकेशन. तर बघा आता हा जो ग्रीन रिजन आहे आपला ब्ल्यू रिजन आहे तो काय रिजन ऑफ कॉम्प्रेशन आहे आणि हा जो रेड रिजन आहे हा काय रिजन ऑफ एक्सटेन्शन आहे. इट इज द रिजन ऑफ एक्सटेन्शन. बरोबर. तर so there is a formation of region of compression and extension take place in the case of age dislocation. तर हे जे याच्या प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत, इन ऑल द डिसलोकेशन द डिस्टॉर्शन इज व्हेरी इंटेन्स नियर द डिसलोकेशन लाइन वेअर ॲटम्स डू नॉट हॅव द करेक्ट नंबर ऑफ नेबर्स. दिस रिजन इज कॉल्ड एज द कोर ऑफ द डिसलोकेशन. म्हणजे जिथे आपण डिसलोकेशन दिसते त्या ठिकाणी त्याची इंटेन्सिटी जास्त असेल. जसं तुम्ही लांब जाणार याच्यापासून तर त्याची इंटेन्सिटी काय होत जाते, कमी कमी होत जाते डिसलोकेशनची. सो इन एज डिसलोकेशन बर्गर वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू द डिसलोकेशन लाइन अँड लाईज इन द प्लेन ऑफ द स्लिप प्लेन. म्हणजे आता हा जो प्लेन आहे त्याच्यामध्येच हा आपला वेक्टर दिसतोय. तर हा जो वेक्टर आहे इट इज परपेंडिक्युलर टू द डिसलोकेशन लाईन. कारण डिसलोकेशन काय आहे, लाईन काय बी AB ला ती परपेंडिक्युलर आहे, AB ला काय परपेंडिक्युलर आहे. सो दिस इज द एज डिसलोकेशन. दुसरं जे आहे डिसलोकेशन स्क्रू डिसलोकेशन. आता याच्यामध्ये हाऊ टू इमॅजिन द स्क्रू डिसलोकेशन. समजा आपण एक प्लेन सरफेस घ्या आणि त्या प्लेन सरफेसला आपण एक असं गोल कट करतोय समजा चाकूने. किंवा आपण जलेबी पाहिली तुम्ही जलेबी काढताना. आता समजा आपण जलेबी काढतो तर आता आपण एक राऊंड घेतल्यानंतर दुसरा राऊंड कुठे जाईल, दुसरा राऊंड हा पहिल्या राऊंडच्या वर जाईल, तिसरा राऊंड हा दुसऱ्या राऊंडच्या वर जाईल. म्हणजे असं कुठे ना कुठे तुम्हाला जिथे तुम्ही ब्रेक होणार त्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्कंटिन्युटी दिसेल.
त्या ठिकाणी काय दिसेल तुम्हाला, डिसकंटिन्युटी दिसेल. म्हणजे आपण जर समजा एखादा मटेरियलला आपण असं पिळलं तर त्याचे जे प्लेन्स आहेत ते एकमेकावर काय होतील, स्लिप होतील, आणि ते जे स्लिपिंग आहे दॅट स्लिपिंग विल कॉज द स्क्रू डिसलोकेशन. त्याला म्हणायचं स्क्रू डिसलोकेशन. आता स्क्रू डिसलोकेशनची डायग्राम थोडीशी अशी अवघड आहे काढायला. आता हे बघा, ही स्क्रू डिसलोकेशनची डायग्राम येते. आता मी बघा, म्हणजे हा एक परफेक्ट स्क्वेअर होता, आणि या स्क्वेअरला मी या ठिकाणी असं थोडासा फोर्स अप्लाय केला या डायरेक्शनने, बरोबर. तर फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय झालं की या ठिकाणी असा एक स्टेप तयार झाली, बरोबर. काय झाली, या ठिकाणी स्टेप तयार झाली. किंवा हे दुसऱ्या डायग्राम मध्ये हे बघा, इथे आपण एक अशी एक स्टेप दिसते तुम्हाला, ही लाल लाईन. आता हा झाला. आता हे झालं तुमचं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन. म्हणजे दिस डिसलोकेशन ऍडव्हान्सेस जस्ट लाईक ए स्क्रू. म्हणजे जसं तुम्ही जसं फिरणार तसं ते स्क्रू सारखं वरती जाईल किंवा खाली जाईल. सो दिस डिसलोकेशन ऍडव्हान्सेस जस्ट लाईक ए स्क्रू, बरोबर. आणि मग ही जी लाईन आहे, ही जी लाईन आहे, ही झाली तुमची डिसलोकेशन लाईन. म्हणजे या लाईनच्या अवतीभोवती हे डिसलोकेशन होतंय. आता बघा, आता हा जो बर्गर वेक्टर आहे, म्हणजे आपल्याला हा लूप कम्प्लीट करण्यासाठी हे एवढं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपल्याला जावं लागलं, बरोबर. आता ही जी स्टेप आपण खाली उतरतोय, ही स्टेप खाली उतरताना इट इज पॅरलल टू दिस लाईन. या लाईनला ते काय पॅरलल आहे, बरोबर. म्हणून बर्गर वेक्टर इज पॅरलल टू द डिसलोकेशन लाईन. सो इन स्क्रू डिसलोकेशन द बर्गर वेक्टर इज पॅरलल टू द डिसलोकेशन लाईन. कॉन्सेप्ट थोडासा कठीण आहे समजायला, पण जर तुम्ही ह्या डायग्राम्स जर समजा इमॅजिन केल्या तर ते सहज लक्षात येईल. तर एज डिसलोकेशन मध्ये काय, देर इज अ मिसिंग ऑफ हाफ प्लेन ऑफ ॲटम्स, किंवा हाफ प्लेन ऑफ ॲटम्स आपण टाकलेला आहे, एक्स्ट्रा टाकलेला आहे. आणि स्क्रू डिसलोकेशन मध्ये म्हणजे त्या ठिकाणी द डिसलोकेशन ॲडव्हान्सेस जस्ट लाईक ए स्क्रू, आणि म्हणून त्याला म्हणतात स्क्रू डिसलोकेशन. त्या ठिकाणी in edge dislocation the Burger vector is perpendicular to the dislocation line, आणि in screw dislocation the Burger vector is parallel to the dislocation line. हे ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये हे दोघं प्रश्न 100% विचारले जातात रिगार्डिंग द बर्गर वेक्टर. सो आय विल सेंड यू दिस नोट्स टू यू. So this is about the edge dislocation and screw dislocation. So here are some characteristics of the dislocation. Characteristics म्हणजे जे या डिसलोकेशन्स मध्ये काय, डिसलोकेशन्स मुळे काय परिणाम होईल त्या मटेरियलवर ते दिलेले आहे आपल्याला इथे. सो देर इज अ स्ट्रेन अराउंड ए डिसलोकेशन विच इन्फ्लुएन्सेस हाऊ दे इंटरॅक्ट विथ अदर डिसलोकेशन्स किंवा इम्प्युरिटीज, बरोबर. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचं डिसलोकेशन क्रिएट होईल त्या ठिकाणी काय होईल, स्ट्रेन म्हणजे चेंज इन शेप ऑर साइज ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस अराउंड ए डिसलोकेशन, बरोबर. आणि मग त्याच्यामुळे दॅट विल इन्फ्लुएन्सेस द अदर डिसलोकेशन्स किंवा इम्प्युरिटीज. नंतर आपण बघितलं की देर इज ए कॉम्प्रेशन नियर द एक्स्ट्रा प्लेन आणि टेन्शन फॉलोइंग द डिसलोकेशन लाईन. आपण एज डिसलोकेशन मध्ये बघितलं की वरच्या बाजूला काय कॉम्प्रेशन आहे आणि खालच्या बाजूला काय एक्सटेन्शन आहे. तर ते जे ॲटम्स आहेत, आता हे जे डिसलोकेशन्स आहेत, डिसलोकेशन्स इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्स व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन. they repel if they have same sign and annihilate if they have opposite sign. म्हणजे dislocations interact with themselves. आता how the dislocations interact among themselves. आता कसं आहे, समजा आपण बसमध्ये आपण खूप गर्दी आहे, समजा लेट्स से आपण बसमध्ये खूप गर्दीमध्ये घुसलेलो आहे, तर आपण समजा एक जागा नसताना आपण त्या ठिकाणी जाऊन बसलो, बरोबर. जागा नसताना आपण काय झालं त्या ठिकाणी जाऊन बसलो, तर आजूबाजूच्या लोकांना काय होईल, दे विल फील अनरेस्ट. पण जर ही जी अनरेस्ट आहे, समजा तुम्ही थोडीशी बस चालू झाल्यानंतर काय होईल, दे विल ऍडजस्ट देमसेल्व्स इन सच वे दॅट ऑल आर कम्फर्टेबल. म्हणजे त्या म्हणजे या ठिकाणी काय आलं, डिसलोकेशन्स इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन. म्हणजे दे रिपेल इफ दे हॅव सेम साइन. जर तुमचं सारख्या प्रकारचं डिसलोकेशन असेल तर त्याच्यामध्ये रिपल्शन होईल, आणि जर अपोजिट टाईपचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय होईल, they repel if they have the same sign and they will attract. Annihilate म्हणजे काय, they will attract if they have a opposite sign.
So in general, when dislocations are close and their strain fields add to a larger value, म्हणजे जर आपण डिस्लोकेशन त्या ठिकाणी गोडाबिरीज करायची म्हटली तर त्यांचे स्ट्रेन व्हॅल्यूज काय होतात, ऍड होत जातात आणि ते त्याच्यामुळे ते एकमेकाला रिपेल करतात. कारण when the atoms are brought very close to each other, their potential energy increases. So the number of dislocation increases dramatically during the plastic deformation. The plastic deformation means there is a permanent deformation. So when the permanent deformation takes place in the material, त्या ठिकाणी काय होईल, there will be creation of edge dislocation or there is a creation of screw dislocation. जर edge dislocation किंवा screw dislocation create झालं due to the plastic deformation, तर मग त्या ठिकाणी काय होईल, so during the plastic deformation these dislocations increases rapidly. आणि आता हे जे डिस्लोकेशन्स आहेत हे एक्झिस्टिंग डिस्लोकेशन मध्ये रूपांतर त्यांचं अदर डिफेक्ट्स मध्ये पण होईल किंवा ग्रेन बाउंड्रीज मध्ये होईल किंवा सरफेस इरेग्युलॅरिटीज मध्ये होईल, म्हणजे त्यांचा प्रसार कशाही प्रकारे होऊ शकतो. तर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज आर द सरफेस डिफेक्ट्स. आता सरफेस डिफेक्ट्स, आता सरफेस डिफेक्ट्स मध्ये आपल्याला इंटरनल सरफेस डिफेक्ट्स आणि एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट्स असे दोन डिफेक्ट्स आपल्याला लर्न करता येतील. आता सरफेस जो आहे कुठल्याही मटेरियलचा, सपोज दिस इज द मटेरियल. आता आयडियल क्रिस्टल काय असतं की त्याच्या एव्हरी ॲटम शुड हॅव ए आयडेंटिकल सराउंडिंग. प्रत्येक ॲटमला काय असलं पाहिजे, आयडेंटिकल सराउंडिंग असलं पाहिजे, तर त्याला आपण आयडियल क्रिस्टल असं म्हणतो. बट दिस सरफेसेस आर ऑलवेज इम्परफेक्ट. सरफेसेस हे नेहमी इम्परफेक्ट असतात. कशामुळे, कारण सरफेस ॲटम्सला आयडेंटिकल, म्हणजे जसे ज्या मधल्या ॲटम्सला आयडेंटिकल सराउंडिंग आहे तसे सरफेस ॲटम्सला आयडेंटिकल सराउंडिंग नसतं. म्हणजे सरफेसेस आर ऑलवेज इम्परफेक्ट. कुठल्याही मटेरियलचा सरफेस जर घेतला आपण तर इट इज ऑलवेज इम्परफेक्ट, कारण या ॲटमच्या वरच्या बाजूला काय एअर आहे आणि खालच्या बाजूला काय त्या मटेरियलचे ॲटम्स आहेत. सो दीज ॲटम्स आर अट्रॅक्टेड बाय दॅट मटेरियल. आणि इकडे जे फोर्स ऑन दॅट ॲटम्स इज इम्बॅलन्स, म्हणजे वरती एअर मॉलिक्युल्स असल्यामुळे वरचा फोर्स कमी आहे, खालचा फोर्स जास्त आहे, बरोबर. सो दे विल बी अट्रॅक्टेड, दे विल बी अटॅच टू इच अदर. सो सरफेसेस आर ऑलवेज इम्परफेक्ट. तर हा झाला तुमचा एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट. आता इंटरनल सरफेस डिफेक्ट्स मध्ये काय झालं की इंटरनल सरफेस डिफेक्ट म्हणजे ग्रेन बाउंड्रीज. सो व्हॉट आर द ग्रेन बाउंड्रीज? द ग्रेन बाउंड्रीज म्हणजे काय, द मटेरियल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण सॉलिड स्टेट मध्ये लर्न केले. द मटेरियल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स किंवा सिंगल क्रिस्टल्स, बरोबर. आता दीज क्रिस्टल्सचे हे जे क्रिस्टल्स आहेत दे आर ओरिएंटेड इन डिफरंट डायरेक्शन. दे आर ओरिएंटेड इन डिफरंट डायरेक्शन. आता बघा, आता हे आपण हे एक स्ट्रक्चर घेतलं आपण, एक मटेरियल आहे आपल्याकडे, तर त्याचा हा पार्ट जो आहे हा पिरियडिक अरेंजमेंट आहे, या पार्ट मध्ये पिरियडिक अरेंजमेंट आहे, या पार्ट मध्ये पण पिरियडिक अरेंजमेंट आहे. पण जर हे पार्ट ज्या ठिकाणी जोडलेले दिसत आहेत तर त्या आहेत या मटेरियलच्या ग्रेन बाउंड्रीज. तर ग्रेन बाउंड्रीजला यू विल सी दॅट देर इज ए इंटरप्शन इन द पिरियडिसिटी. म्हणजे पिरियडिसिटी जी पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटमची ती या ठिकाणी काय झालेली दिसेल तुम्हाला, इंटरप्ट झालेली दिसेल, डिस्टर्ब झालेली दिसेल. मग हे जे म्हणजे द बाउंड्री ॲट विच द टू ग्रेन्स मिट्स, ज्या ठिकाणी दोन ग्रेन्स मिळतात त्याला आपण ग्रेन बाउंड्री म्हणतो, बरोबर. आणि ग्रेन बाउंड्रीला जे ॲटम्स असतात त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तो साधारणतः वीक असतो, बरोबर. म्हणून जर समजा मटेरियल आपल्याला ब्रेक करायचं असेल तर तो पहिल्यांदा कुठे ब्रेक होईल, इट विल ब्रेक more easily at the grain boundary. It will break easily at the grain boundary because the forces of attraction are very weak at the grain boundary. So this is called as the surface defects. These are called as the surface defects, and these are the internal surface defects. Grain boundaries are the internal surface defects. External surface is itself a external surface is itself a defect in the material, but in the material there are the grain boundaries. Grain boundaries are the regions in the material where the two or more grains meet to each other. So in each grain there is a perfect periodicity, but when the two grains meets at particular location, the force of attraction between these atoms at this two grain boundary, they are very weak, and therefore that region is called as the grain boundaries. So grain boundaries are also plays very important role in the determining the properties of the
material. So this is all about the unit second, atomic disorder in materials. त्या ठिकाणी हे atomic disorder in materials हे जे चॅप्टर आहे आपलं या ठिकाणी आपण संपवलेलं आहे. तर आपण काय बघितलं याच्यामध्ये, या चॅप्टर मध्ये, म्हणजे व्हॉट आर द सॉलिड सोल्युशन्स. दोन प्रकारचे सॉलिड सोल्युशन्स बघितले आपण, सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन आणि इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स. नंतर व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सॉलिड सोल्युशन्स, म्हणजे ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटीज इन द सोल्युशन्स आपण बघितलं. नंतर आपण ह्यूम रुदरी रूल्स ऑफ सॉलिड सोल्युबिलिटी बघितले आपण, की and these rules are applicable only for the substitutional solid solutions and they are not applicable for the interstitial solid solutions, because interstitial solid solutions are formed by loading a foreign atom into the interstice of the material. म्हणजे जे एम्प्टी स्पेस असते त्याच्यामध्ये फॉरेन ॲटम आपण काय करतो, लोड करतो, त्याच्यामुळे ते त्या ठिकाणी हे जे रूल्स आहेत दे आर नॉट ॲप्लिकेबल. नंतर आपण बघितलं की इम्परफेक्शन्स ऑर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. आपण पॉइंट डिफेक्ट बघितले, त्याच्यामध्ये वॅकन्सीज, फ्रँकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये वॅकन्सी आणि इंटरस्टिशियल्स, ते इंटरस्टिक्स आपण ते बघितले, इंटरस्टिशियल्स. नंतर फ्रँकल डिफेक्ट आणि शॉर्टकी डिफेक्ट, हे सगळे फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द 0 डायमेन्शनल डिफेक्ट्स. नंतर आपण वन डायमेन्शनल डिफेक्ट्स बघितले, लाईन डिफेक्ट. लाईन डिफेक्टला त्याच लिनियर डिफेक्ट पण म्हणतात किंवा डिसलोकेशन पण म्हणतात. त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, एक एज डिसलोकेशन आणि एक स्क्रू डिसलोकेशन. तर एज डिसलोकेशन मध्ये एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ ॲटम्स इज इन्सर्टेड इनटू द मटेरियल आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन आणि एक्सटेन्शन निर्माण होतं. आणि आपण जर आपल्याला पिरियडिक अरेंजमेंट परफेक्ट करण्यासाठी जे आपल्याला एक्स्ट्रा लेंथ आपल्याला ऍड करावी लागते बर्गर वेक्टर मध्ये, तर इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ॲटम्स. तर बर्गर वेक्टर जो आहे तो इट इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द दिस डिसलोकेशन लाईन इन एज डिसलोकेशन. तसंच स्क्रू डिसलोकेशन मध्ये, इन स्क्रू डिसलोकेशन द डिसलोकेशन ॲडव्हान्सेस जस्ट लाईक ए स्क्रू. बरोबर, म्हणजे सरफेस इज नॉट परफेक्ट, त्या ठिकाणी असे स्टेप्स तयार होतात आणि म्हणून त्याला स्क्रू डिसलोकेशन म्हणतात. आणि इन स्क्रू डिसलोकेशन द बर्गर वेक्टर इज पॅरलल टू द डिसलोकेशन लाईन. नंतर आपण सरफेस डिफेक्ट्स बघितले, त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल सरफेस डिफेक्ट्स आणि इंटरनल सरफेस डिफेक्ट्स. So this is all about the defects in the crystals. So there are 6 minutes remaining. Let us take the last topic, plastic deformation mechanism by slip. तर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आपण डिफॉर्मेशन जे ते दोन प्रकारचे आहेत. खरं म्हणजे हा टॉपिक या चॅप्टर मधला नाही आहे, पण चला आपण बघूया की व्हॉट इज द डिफॉर्मेशन. तर डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, की देर इज अ परमनंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ॲटम्स फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईज. जर एखाद्या मटेरियलला आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याच्यामध्ये त्याच्या साईजमध्ये किंवा शेपमध्ये जो परमनंट चेंज होईल त्याला म्हणतो आपण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. म्हणजे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन. आणि इलास्टिक डिफॉर्मेशन मध्ये काय होईल, द मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज after the removal of the forces. So let us see here. तर हे डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन द डायमेन्शन और फॉर्म ऑफ ए बॉडी अंडर द ऍक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. जर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर बॉडीच्या फॉर्म मध्ये जो चेंज होईल त्याला आपण डिफॉर्मेशन म्हणतो. तर डिफॉर्मेशन आपल्याला इट ऍक्ट्स ओनली ड्यू टू द इट ऑकर्स ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स, किंवा काही फिजिकल किंवा केमिकल प्रोसेसेसमुळे पण आपल्याला त्या शेपमध्ये चेंज होऊ शकतो, किंवा चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन फेज इज अ रिझल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट. तर हे जे डिफॉर्मेशन आहेत ते दोन प्रकारचे आहेत, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आणि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. आता इलास्टिक डिफॉर्मेशन मध्ये काय, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस when the external force disappears completely or removed, the deformation is said to be elastic if the deformation produced in the material due to external forces disappears completely.
जर आपण एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाय केल्यानंतर त्याचं डिफॉर्मेशन कम्प्लिटली डिसअपिअर होत असेल तर त्याला म्हणायचं इलॅस्टिक डिफॉर्मेशन. आता हे बघा या ठिकाणी हे मटेरियल आहे, समजा या ठिकाणी आपण कुठलाही फोर्स अप्लाय केलेला नाहीये आणि जर समजा आपण याला दोघं बाजूने फोर्स अप्लाय केला टेन्शन मध्ये, तर बघा याच्यामध्ये काय होतं, देर इज अ चेंज इन शेप ऑफ दिस मटेरियल. बरोबर, म्हणजे हा इथे आपण टेन्शन फोर्स अप्लाय केला, जर हा फोर्स आपण रिमूव्ह केला तर पुन्हा मटेरियल या फॉर्म मध्ये येईल. किंवा जर आपण याला कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अप्लाय केला या पद्धतीने तर आपल्याला कॉम्प्रेशन असं रिझल्ट होता, त्याच्यामध्ये देर इज चेंज इन शेप. आणि परत आपण हे रिमूव्ह केलं फोर्सेस तर आपल्याला पुन्हा ओरिजिनल शेप आणि साईज मध्ये आपल्याला ते मटेरियल आलेलं दिसेल. तर हे ते त्याला म्हणतात इलॅस्टिक डिफॉर्मेशन. आता मात्र प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काय, द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी विच रिमेन्स इवन आफ्टर द रिमूव्हल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. आता प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मध्ये काय की बॉडीच्या शेप आणि साईज मध्ये मात्र परमनंटली चेंज होतो. बरोबर, आता समजा आपल्याकडे हे एक मटेरियल आहे, बिफोर स्ट्रेस आपण याच्यावर कुठलाही फोर्स अप्लाय केलेला नाही आणि समजा या मटेरियलला मी या पद्धतीने फोर्स अप्लाय केला खालच्या बाजूने आणि वरच्या बाजूने, तर हे मटेरियल असं शेप मध्ये चेंज होईल. बरोबर, आणि मग हे फोर्सेस मी आता नंतर रिमूव्ह जरी करून टाकले तरी पण तो शेप जो आहे तो ॲज इट इज राहील. तर हे जे दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन जे त्याला म्हणतो आपण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. दिस इज द plastic deformation. So plastic deformation is a permanent deformation and it remains even after the removal of the applied forces. तर हे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन झालं. आता हे जे डिफॉर्मेशन आहे ते कशा पद्धतीने घडून येतं तर त्याला म्हणतात मेकॅनिझम ऑफ स्लिप. मेकॅनिझम ऑफ स्लिप. आता आपल्याला माहिती आहे की मटेरियल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॅरलल प्लेन्स. लार्ज नंबर ऑफ पॅरलल प्लेन्स. आता सगळ्याच प्लेनला त्याचं डिफॉर्मेशन होणार नाही. ज्या ठिकाणी वीक फोर्सेस असतील त्या ठिकाणी डिफॉर्मेशन होईल, ज्या ठिकाणी स्ट्रॉंग फोर्सेस आहेत त्या ठिकाणी डिफॉर्मेशन होणार नाही. बरोबर, आता समजा आता हे मटेरियल आपण या ठिकाणी आपण याला या बाजूने फोर्स अप्लाय केला तर आता ज्या ठिकाणी तुमचे हे जे स्लिप प्लेन्स असतील म्हणजे स्लिप होऊ शकतील अशाच ठिकाणी ते तुम्हाला डिफॉर्मेशन मिळेल. बरोबर, सो द स्लिप प्लेन्स आर द प्लेन्स हॅव्हिंग द हायेस्ट डेन्सिटी. बरोबर, म्हणजे आता हा जो प्लेन आहे हा हायेस्ट डेन्सिटीचा आहे, त्याच्या खालचा प्लेन जो आहे हा हायेस्ट डेन्सिटीचा आहे आणि दोन हायेस्ट डेन्सिटीच्या प्लेन मध्ये जे मटेरियल जी स्पेस असेल ती काय असेल, लो डेन्सिटीची मटेरियल स्पेस असेल आणि त्या लो डेन्सिटी स्पेस मध्ये काय होतं त्या प्लेनचं एकमेकावर स्लिपिंग होतं. तर यामध्ये स्लिप मेकॅनिझम. आता बघा आपण एखादं मटेरियल आहे त्याला आपण कुठलाही फोर्स अप्लाय केला नाही, बिफोर स्ट्रेस इज अप्लाय तर मटेरियल आपल्याला असं दिसेल किंवा बिफोर स्लिपिंग. आणि जर आपण याला स्ट्रेस अप्लाय केला, स्ट्रेस म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया, तर तुम्हाला दिसेल की काही ॲटॉमिक रोज जे आहेत त्या पुढे डिस्प्ले झालेले आहेत. बरोबर, तर दिस इज बिफोर स्लिपिंग अँड दिस इज आफ्टर स्लिपिंग. तर आता हे जे स्लिपिंग अपियर झालं तर ज्या प्लेनवर अपियर झालं, ज्या प्लेनवर ते घडून आलं त्याला म्हणतो आपण स्लिप प्लेन. सो दिस इज द स्लिप प्लेन along which the plastic deformation has been taken place. So the slip planes are the planes of highest packing density. आता हे जे प्लेन्स आहेत हे हायेस्ट पॅकिंग डेन्सिटीचे प्लेन्स आहेत, स्लिप प्लेन्स. आणि त्याच्यावर हे या ठिकाणी स्लिपिंग आपल्याला होताना दिसते. So this is all about the dislocations, plastic deformation in the material. We have completed here the unit 2 in all respect. Nothing is left behind for you. So at the evening I will put all these notes on the WhatsApp group. Okay, thank you for